एनवायरनमेंट के बहुत ही यूनीक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे किताब जिहड़ी आई है आर्थिक वाधा मौसमी संकट ते कुदरती आफतां का जिहड़ा मुद्दा उहदे ते चर्चा करने लिए असीं सारे प्रमुख शख्सियतां स्टेज ते जो विराजमान ते जो मेरे सामने मौजूद हैं और वाइस चांसलर साहब ने काफ़ी गल रस्ते पाती है मेरे ख्याल चर्चा के रूप के ऑलरेडी जी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैडम उन्होंने जोड़े सारे सवाल वो हल करने की अपने वालों जानकारी देने की टोटल कोशिश की। जिवें प्रोफैसर गुरमुख सिंह उन्होंने कहा कि स्थानक तो लैके भारत तो लैके तो ग्लोबल पद्धर के उत्ते एनवायरनमेंट का की रोल है। वैसे तो एनवायरनमेंट का इशू मैनूं लगता है जैविक जीवन तो भी पहलों का मुद्दा है, मनुख तो भी पहलों का मुद्दा है, क्योंकि जेकर एनवायरनमेंट पैदा होया उस किस्म का तो जैविक लाइफ पैदा होई। जो माहौल ही पैदा ना होंदा तो शायद जिंदा जीवन संभव है नहीं सी। बाकी मनुख तक तो उदों बाद का क्वेश्चन है, जिवें हौली हौली एक आपां लगातार दीयां खोजां देखते हैं सारियां। और मैनूं ये लग्गिया पहला मैडम शायद लिखता मैं घट देखदा सी, उन्हां नूं शायद एक गल तो काफ़ी उन्होंने हिरदे में टुंबी होनी है जदों दिल्ली तो एक फरमान आया सी कि 1 करोड़ रुपया जुर्माना जेकर पराली को अग लाउण ना करके प्रदूषण का जोड़ा मामला है तो कैद भी होएगी, वो 3 तो 10 साल तक कैद भी हो सकती है। उन्हें पंजाब के बहुत एक लैवल की हपड़ा दपड़ी बचाई थी। ये की मतलब होया पैसा पहला ही नहीं, बंदे खुदकुशी कर रहे हैं तो तुसीं जुर्माना किहनूं ला रहे हो, किस टाइप की ला रहे हो। और वो मुद्दा किसान अंदोलन का भी मेजर मुद्दा रहा जोड़ा पिछले समय के एक बड़ा किसान अंदोलन इस धरती पर एक होया अपने देश के वो तो बाद जी एक व्यापक पद्धर की चर्चा सी। शायद ये सानू पता लगे असी उदों एनवायरनमेंट में सोचण लगे हाँ जो सानू पता लगे पंजाब के खास तौर पर कि साडा पानी चला गया, साडी आबो हवा खराब होगी, पानी लगातार नीचे चला गया तो कैंसर काले पीलीए के मरीज बहुत ज़्यादा आने लगे। फिर असी ट्राइयां कीतियां उस लैवल पर झज्जर से ज्ञाना की पहला PGI तो एक रिसर्च करवाई कि वो बंदियां दे क्यों गोडे गुडे खराब होंदे ने, क्यों घरां दे विच पए ने। उन्हां सारे मुद्दों तो आके असी कोशिश उधर शुरू की जानने की। इदों पहला नहीं मैनूं लगता कि बहुती बार ये गल ठीक है जिवें मैनूं ने जिक्र किया कि भगत पूरन सिंह होनी पिछे लिखते सी एनवायरनमेंट दी चीज़ां, उदों एनवायरनमेंट की गल कोई नहीं सी करदा। जदों उहदे पिछे आम कागजात ते एनवायरनमेंट नाल संबंधित चीज़ां वो लिखते सी, लगातार बनते सी तो उस पद्धर से। पर वो सारियां गल्लां साडे पंजाबी जहन का हिस्सा नहीं सी कि एनवायरनमेंट कोई बड़ी गल होंदी है जां इहदा कोई एडा वड्डा मुद्दा हुंदा, इहदा जिंदगी नाल एडा वड्डा संबंध हुंदा है। तो जदों अंकड़े सामने आउंदे ने कई बार अंकड़े दूर दे अंकड़े लगदे ने, जिवें IPCC है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिस 32,000 तो ज़्यादा साइंटिस्ट काम करता दुनिया का ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों का, जोड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ अपनी अकल तो अपनी सारिया रिसर्च साझियां करते हैं। साझी तो बाद वो रिपोर्टां अपनियां लोगों के सामने लिखते हैं, जोड़ा इस किताब का मेन फोकस जोड़ा इंटरनेशनल उस मामले के। और वो सारा तो बाद आ जाता कि एक ग्लोबल लैवल का आलमी तपस है, वो 1.5 डिग्री बढ़ गई तो हो जू, 2 डिग्री बढ़ गई, सानू ऐ लगता होंगे कद बदू भी देखी जाऊगी, की पता वो गल असी कोरलेट नहीं कर पाते बिना एक खास अगे तक जाए एक अंडरस्टैंडिंग तो बिना शायद। और जदों उन्होंने सानू लोगों के सरोकार नाल जोड़ के जिन्ना चिर नहीं समझाया जाता उन्ना चिर नहीं वो गल करती। वो रिपोर्ट अजकल उन्होंने रिपोर्टां च चीज़ां दिखण नूं मिलण लगियां ने। जिवें इस किताब दे विच भी वो डाटा जिहड़ा कोट कीता गया, मान लो हुण दे क्लाइमेट चेंज जिन्ना हो चुके हैं, जिन्ना बढ़ चुके हैं, 45 देशों के विच खुराकी संकट जिहड़ा बहुत सीरीयस पैदा हो चुके हैं। और आने वाले दिनों जो अद्धा डिग्री भी बढ़ता है, वो कहते हैं सारी आ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इस तो बाद हुणे अजे होके हटे है, जिहड़ा फोरम इकनॉमिक मॉडल का सूत्रधार है जिहड़ा उन्होंने चलाउंदा इसे मॉडल नूं, उहदी अपनी मीटिंग दे विच रिपोर्ट आई है भी जेकर ये ना केयर की गई उन्होंने मुल्कों की जिथे क्लाइमेट चेंज करके प्रोडक्शन इन्नी घट गई है, और जो अद्धा डिग्री होर बढ़ गई तो 25% पैदावार घट जाएगी। पता नहीं कितने मुल्कों च खुराक के दंगे होंगे जोड़े रोके नहीं जा सकते। जोड़ा एक पोलिटिकल मामला, कोई कला पेट भरन का मामला नहीं, देश बांह मरोड़ते हैं एक दूजे की इस सारे मामले के। इस करके खुराक सिक्योरिटी का मुद्दा साढ़े हमेशा बड़ा बड़ा
ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 8 ਤੋਂ 10% ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20% ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ? ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਾਲੀ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਰਲਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸੁਪਰ ਰਿਚ 10% 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 25,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 10% 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 90% ਤਾਂ 25,000 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਚਲਾ ਗਿਆ 25,000 ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ 90% 25,000 ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣਾ ਪਊਗਾ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵੰਡਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰੇ, ਕੋਈ ਗੋਦਾਮ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਓਵਰਆਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਲਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਆ 'ਚ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੁਇਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ। ਟਰੰਪ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਟਰੰਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 1990 ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ, ਘਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਹਿਤ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੇਵੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ। ਅਜੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਆਧਾਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਥਾਮਸ ਪਿਕੈਟੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੌਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ JNU ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ 45 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2013 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਹਾਲ। ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਟੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਲੈਮਿਟੀ ਆਏਗੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਤੂਫਾਨ, ਹੜ੍ਹ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ, ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਫਿਊਲ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਚ ਵਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ এনवायरमेंट ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। এনवायरमेंट ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਰੁੱਖ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਰਤ ਤੇ এনवायरमेंट ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੈਡੀਕਲ ਚੇਂਜ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਕੈਪੀਟਲ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਓਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਆਟੋਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਟੋਟਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਡ ਡਰੇਨੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੇਨੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡਰੇਨੇਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੱਜਦਾ। ਚਾਹੇ ਰੂਸ ਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ এনवायरमेंट ਦੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਬੂਟੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। এনवायरमेंट ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਭੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਮਾਡਲ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਡਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, 100 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਐਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ
ਰਾਈਟ है वो बंदे का 100 दिन का काम किसी पिंड के बंदे का किसी भी सूबे समेत पंजाब 100 दिन का काम मिल रहा साढ़े 22 दिन का एवरेज काम है पंजाब च कौन काम करता एनवायरनमेंट के उस इशू से कि वो किरती कितने है उन्होंने जाओ और एक्ट च प्रोविजन है कि हर 200 बूटे पिछे 3 सालों ਲਈ 4-4 परिवारों को 3 सालों ਲਈ रोजगार दिता जा सकता उन्होंने संभाल के वास्ते साढ़े एनवायरनमेंट किमें चलता पंद्रवाड़ा मनाया जाता मंत्री साहब आते हैं बूटा लाते हैं अखबार च फोटो छपती है तो मुड़ के पता नहीं कितने गया हूँ तो जंगल बन जाना सी जिन्हें मंत्रियों ने लाते बूटे अज एक फड़िया गया फॉरेस्ट वाला मंत्री तो वह भी बूटियां करके ही फड़िया गया कि बूटे किन्ने बेचे किन्ने लाए तो किस लैवल दी चीज़ां हो रही हैं और वो सारा जो एक सैटअप ने वो जड़ियाँ चीज़ां ने कि जो वो जोड़ांगे आपां ਜਦੋਂ एक प्रोविजन है लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोविजन है वो साडी कोई भी गवर्नमेंट ਜਾਂ सिविल सोसाइटी ਉੱਤੇ फोकस किरत वाले पासे कर नहीं रही और मैनू 20,96,000 जॉब कार्ड पंजाब के पिंडों का बनया हुआ 32 लाख टोटल परिवार पिंडों च रहिंदे 5 एकड़ वाला फार्मर भी वो दायरे च आउंदा 8 लाख उन्हों का बन सकता है लगभग जॉब कार्ड केवल 4 लाख परिवार बचणगे पिंडू सोसाइटी च टोटल तो जी असी ये गल करते कि साड़ी इंसानियत बचने का सवाल है किसान मूर्ख है उन्होंने नहीं पता वो अग लाउंदा जां बाकी वो इलाज लिए तो कोई देनी पऊगी ना चीज़ उन्होंने अल्टरनेटिव 282 रुपये दिहाड़ी है 100 दिन का काम करके वो खेत के दे दो घट्टो घट्ट 25-2600 रुपया उन्होंने मंथली इनकम होंगी है अपने काम करते आप ही झोने चों भी निकलूगा तो आप ही बाकी दी चीज़ों के भी वो दिलचस्पी बनूगी कि हाँ साढ़े को पैसे तो नगदा रहे हैं चुल्हा तो चल रहा है और इनका पैसा भी पंजाब तो बाहर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आना कोई पंजाब सरकार ते बोझ नहीं पैंदा पंजाब सरकार ते बोझ पैंदा केवल एक जे तुसीं काम नहीं दोगे तो बेरोजगारी भत्ता तुसीं देना है अज तक इस सूबे च 17 सालां च इंपलॉयमेंट फंड पैदा नहीं किया सरकार ने गैर कानूनी तो गैर संविधानिक चल रही है कितने आवाज़ नहीं है पूरे सूबे च क्योंकि वो गरीब आदमी है जिहदी गल है वो तक ना उन्होंने कानून का पता ना वो सोझी ना उन सैमीनारा का हिस्सा है ना वो कितने होर जाके गल कर सकता है तो कितने गल करे सुनवाई कितने है कोई भी सोसाइटी किरती ते किरत तो बिना किस हद तक जाएगी ਉਹਦਾ रोल मॉडल क्या होना कौन जाके करेगा जो इंटलैक्चुअल सैक्शन है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उदों नाल जोड़न दी है मेरा ख्याल है कि वो एक ब्रिज है जो टुट गया तो ब्रिज दोबारा बनाने का क्वेश्चन है कि असी किस तरीके गल करिए प्रोफैसर ज्ञान सिंह होनी तो मैडम भी इस मामले में बड़े गए ने कई मनरेगा के वर्करां नूं संबोधन करन बाकी थावां ते भी चलो आ गल है दसी है जिन्नी गल उस लैवल की हो सकती है और ये मैनूं ये लगता कि कोई पिंड इहो जिहा नहीं जिथे जगह ना लभी जा सके 1000 2000 4000 5000 बूटा लाउण जिथे सामलाट 20 एकड़ तो ज़्यादा वो 20% सामलाट के डेंस जंगल वह रिजल्ट है 90 के नेड़े मैंस का अद्धा बीड़ तो अद्धा 500 का बीड़ जाके कदे देखना और ऐसे मंत्री ने जो बहुत टॉप का एक ऑनेस्ट अफसर से फॉरेस्ट एडा बड़ा हो हल्ला मचिया अधूरी जानकारी के तौर पर वह कारण है भी ये तो पहाड़ी किकरा पटातियाँ जी पहाड़ी किकरा बर्बाद करता फॉरेस्ट वाले ने क्योंकि समझ नहीं है कि पहाड़ी किकरी होगी वो पटनिया जो जगह कुछ होर भी किया जाए प्रोफैसर साहब ने कहा कि वो जीव जंतु रहना किहड़ियां चीज़ां च किस तरीके जिउंदा किस तरीके आता वो जो समझ ना हो तो उत्थे जिन्ना काम मिल चुके हैं तो जिन्ने फलदार दरख्त हो चुके हैं हम पिछले 6 साल जी लगता तो डेंस जंगल च आटोमैटिकली वो जीव जंतु आ गया जो जीव जंतु ऐ नहीं थी कितने भी साढ़े को है या कितने नहीं 200 एकड़ का 500 का बीड़ है जिथे उन्होंने ये करता कि और जेडे बरोटे वो लाए 50 साल में उन्होंने दावा कि दुनिया का सब तो बड़ा बरोटा ये होएगा जो उन्होंने वो लाए ने जिस तरीके के नाल लाए ने सारे मामले के विच पर वो चीज़ां ना साडे सामने आउंदियां ने ते ना असीं उन्हां नाल 2-4 हो रहे हैं डिस्कस हो रहे हैं मैनूं लगदा है कि इन्वायरनमेंट जो असीं लोकल जिवें यूएनओ भी ये कहंदे हैं ना कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली सानूं ग्लोबली सोचना पेगा चाहे वो इंटर गवर्नमेंट पैनल दी रिपोर्टां ने उहदे तो साडी समझदारी बनदी है दुनिया किधर जाती है उदों सानूं पता लगता है पर एक्शन तो असीं उत्थे ही करना जिथे असीं रहिंदे आ जां जिहड़े आले दुआले दे नाल असीं विचरदे आ ते उत्थे असीं कर की सकदे हां जिन्ना चिर असीं सामने बैठे बंदे नूं ਇਹ नहीं दस सकते कि तेरा आ रोल बनदा ते असीं आ कर सकदे आ नेड़े उन्ना चिर वो मूवमेंट च नहीं पैदा उन्होंने नहीं तो पता लगू भी ठीक है गल आपां एनवायरनमेंट पढ़े आए हैं
ਤੇ এনवायरमेंट ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ 60% ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ, ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਤੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ 60% ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਗਏ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਈਟ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 62% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। এনवायरमेंट ਉੱਥੇ ਬਚਣਾ, এনवायरमेंट ਅਰਬਨ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ 15ਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਈਟ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਲਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈਟ 'ਚ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ, এনवायरमेंट, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜੂਗੀ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲਈ 4 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜੂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਜੇ MBBS ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MBBS ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ এনवायरमेंट, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰਤ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਾ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋਊਗਾ, ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।